Kalidasa's play, Abhignana Shakuntalam, was the first Indian play which attracted the attention of European writers like Goethe when it was first translated into the European languages. This narrative has been rendered as a film also in most Indian languages. Kalidasa's play, translated as a lost string of Shakuntala, has Viraha or love in separation as its central rasa. The story in itself is banal. The story of a man who falls in love with his ultimate other, but due to circumstances beyond his control, both forgets himself and their love. Finally, the sight of a ring which he had given to Shakuntala invokes his forgotten memory, and again harmony is restored. In Indian traditions, art is finally a mnemonic which helps one recover either what one has willfully or unconsciously forgotten. Invoking memory, both collective and individual, becomes the primary task of the artist, and hence this formulation of aesthetics. So in general practice, all aesthetic performances begin with an invocation of Ganesha, the elephant-headed deity, for as they say, the elephant never forgets. The aesthetic experience for the audience is nested between this notion of collective and individual memory that this figure of Ganesha represents. The story of Shakuntala and Dushyanta is a very popular narrative found in the Mahabharata and many other Puranas. Dushyanta, after Nahusha and Yayati, is eulogized as another great king of the lunar dynasty. Villi Bharatam opens the description of Dushyanta by saying that he was a king who had achieved equanimity in his life. That is, he had conquered all the three gunas inherent in everyone and everything. வந்த நீலனும் இரதந்தை மாதினை மணந்து முந்து துட்டியந்தன் தன்னை முறையினால் அளித்தான். அந்த மன்னவன் விலக்கரும் ஆற்றலில் ஆழ்ந்து முந்து வன் பெயர் விளக்கினன் மொழிகுதும் கேண்மோ. அந்த நீலன் என்ற ராஜா ரிததந்தை என்ற பெண்ணை மணந்து வாழுகிற காலத்திலே துட்டியந்தன் என்று ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. அந்த துட்டியந்தன் என்கிற ராஜா கடவுள் என்ற ஒன்றை உணர்ந்தவன், இன்மை மறுமை என்கிற இரண்டு பெருமை உணர்ந்து சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்கின்ற மூன்றையும் சமப்படுத்தி அவன் ரொம்பவே ஆற்றலோடு விளங்குகிறானா. ராஜாக்கள் எல்லாம் இந்த காலத்துல பார்த்தோன்னா அதிகமான ஆற்றல் உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அந்த தொட்டியந்த ராஜா ஒரு நாள் வேட்டையாடுவதற்காக தன்னுடைய சேனா சைனியங்களோடு புறப்படுகிறான். அறிபடுத்தி கலையினம் கடம்பை வாட்டி யாமாவும் மறையினமும் அதிர ஓட்டி கரிசெருத்து சிவன் முதலாம் பறவை காதி கான் முழுதும் பொடியாக்கித் திரியும் காளை பறிவிடுத்து துணைவருடன் பிணையின் பின்னரை பார்த்திபன் சென்று அடர்ந்திடுவான் படரும் போதில் வரிபரப்பும் குவிமுலையால் விழியில் நோக்கே மைந்தர் மிசை பாய்வதில் போய் உருவிற்று அம்மா. ஒரு மிகப்பெரிய கொடிய கானகத்திலே சென்று இப்ப இந்த துட்டியந்தன் வேட்டையாடி வருகிறான். கொடிய மிருகங்களை எல்லாம் கொன்று குவித்து வருகிறான். சிவமுதலாம் பறவை காதி என்றார். சரப பறவைகள் எல்லாம் உலாவுகிற வனமா. சரபப்பறவை என்று ஒரு பறவை இருக்குதான். இந்த சரபப்பறவை எவ்வளவு ஆற்றலுடையதுன்னு கேட்டா, ஒரு சிங்கம் போய் யானை அடித்து இந்த யானையினுடைய மத்தகத்தை சிங்கம் பிடிச்சுக்குமா. இந்த சிங்கத்தை அடிச்சு அந்த பறவை தூக்கின்னு போகுமா. யானைய சிங்கம் அடிச்சு பிடிச்சுக்கும். இந்த சிங்கத்தை அடிச்சு அந்த யானை சிங்கம் ரெண்டத்தையும் சேர்த்து இந்த பறவை தூக்கின்னு போகுமா. அப்படின்னா அந்த பறவை எவ்வளவு பெரிய பறவையா இருக்கணும். அவ்வளோ பெரிய பறவையெல்லாம் உலாவுகிற வனத்திலே கொஞ்சமும் பயமில்லாமல் போய் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறார். அந்த வழியாக ஒரு பெரிய மான் ஒன்று இந்த ராஜாவையே உற்று பார்க்கிறதா.
இந்த மானை பார்த்துவிட்டு ராஜா அந்த மானை பிடிப்பதற்காக மானை துரத்தி கொண்டு வருகிறார். மான் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறது. போய் மானை பிடிக்கலான்னு கிட்ட போறார். அது பாய்ந்து ஓடுகிறது. The king chasing the deer is a leitmotif which begins most narratives in this tradition. The deer, while in itself is a neutral figure, can either lead one to disaster or fulfillment. While narrating this episode, most storytellers would invoke other narratives of kings chasing deers in the forest. In the Ramayana, Dasharatha shooting what he thought was a deer begins a trail of events. Rama, on the behest of Sita, going after the golden deer had its own consequences. In the Mahabharata, King Pandu's killing a male deer, which was actually a rishi making love to his wife, led to his getting cursed, which again had a trail of consequences. The image of the deer invokes multiple narratives, resonates with multiple narratives. The storytellers underline this image of the king chasing the deer, where usually, unlike in the case of Dushyanta, chasing the deer leads the king to disaster. உடல் உருவி உடல் மெலிய வியர்வு சாரே உயிர் பிழந்து மேலிட சென்று உழையரோடும் அடைவி தனில் நெடுந்தூரம் துருவி மன்னன் அயர்ந்தாங்க மீண்டளவி நல்ல சிமேனி விடவரிய நீர் வேடை கொண்டு பொல்லா வெய்ய பரல் கொடும் பாலை மேவி வெய்ய படகரவின்னிடற்கு எலிகள் ஒதுங்கா நிற்கும் பரிசுணல்தான் பாங்கரு பகீரதியை கண்டான். அந்த கங்கையிலேயே தாகந்தீர தண்ணீர் பருகி அங்கிருந்து நடந்து வந்து கொண்டே இருந்த ஒரு பாலைவனம். அந்த பாலைவனத்துக்கு அருகாமலே ஒரு மிகப்பெரிய சோலைவனத்தை பார்க்கிறான். அங்க இருக்கிற மரங்கள் செடி கொடிகள் எல்லாம் செய்கிறதா அந்த ராஜாவை வரவேற்கிற மாதிரி இருக்கிறதா. இந்த இளந்தளிர்கள் இருக்கிறதே அது அப்படியே செடு நிறத்துல இருக்கும். ஒரு துளிர் வருதுன்னா அந்த துளிர் எப்படி இருக்கும்? சிகப்பாக இருக்கும். அத மகாலட்சுமியை பார்க்கிற மாதிரியே இருக்கிறதா. Kalidasa begins his description of Dushyanta's act of chasing a deer with another image of Shiva chasing an antelope, which superimposes another layer, another memory on this image. Dushyanta's charioteer makes this observation when he sees Dushyanta with his bow arched. In this narrative analogy cited by the charioteer, a grief-stricken Shiva wanted to destroy the yagna of his father-in-law Daksha, in which his wife Sati took her own life. The yagna took on the form of a deer to escape Shiva's wrath. The deer, shattered by Shiva's arrows, became the stars, the nakshatras which one sees in the sky. This simile, placed here, invokes the idea of the entire cosmos and of time itself. While Shiva's act of shooting the deer was an expression of his grief, Dushyanta at this point of the narrative is just about to meet his other Shakuntala. This analogy, placed here, also gives a foreboding of the separation of Shakuntala and Dushyanta, which is also soon to follow. Narratives in this epic tradition, when juxtaposed with one another, color the other narrative, giving it a totally different texture. The Tamil rendering of the narrative of Dushyanta and Shakuntala also frames the main narrative with other narratives which add another dimension to what is being heard. வட்டமிடும் புள்ளினங்கள் பந்தராக மகர தோரணம் கமுதின் பாளையாக விட்டமிகும் அழிவோசை ராகமாக இளம் குயிலின் குக்குரல் இன்னிசைகளாக நட்டமிடும் கேகயங்கள் ஆடல் மாதர் நடமாக இளம் குறும்பை நல் நீராக வட்டதிசை புரந்தவனை வேடை நீக்கி அரும்புழுவும் எதிர்கொண்டதாயதாலோ அங்க
மகர தோரணங்களாக அந்த பாலைகள் எல்லாம் தொங்குகிறதா, இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு ராஜா வந்து கொண்டே இருந்த வழியிலே சில பிராமணர்கள் வருகிறார்கள். அவர்களை வணங்கி கேட்டான், ஐயா, இந்த சோலைவனம் இவ்வளவு அழகுடையதாக இருக்கிறதே, இந்த சோலைவனம் யாருடையது என்றார். இது கண்ணுவ முனிவருடைய வனம், பக்கத்துலதான் கண்ணுவ முனிவருடைய ஆசிரமம் இருக்கிறதே. அரசே, இவ்வளவு தொலைவு வந்து விட்டீர்கள், போய் ஒரு 8 கண்ணுவ முனிவரை பார்த்து விட்டு போய்விடுங்கள் என்றார். சரி என்று இந்த ராஜா அங்கிருந்து கண்ணுவ முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறாரா. அப்படி வர வர அந்த இடத்துல வேத முழக்கம் முழங்கி கொண்டிருக்கிறது. அங்கங்கே வேள்வி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா. அந்த வேள்வி புகையெல்லாம் வாசனை எல்லாம் அனுபவித்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார் ராஜா. நேராக அவர் அந்த கண்ணுவ முனிவருடைய ஆசிரமத்துள்ள நுழைகிறார். அப்படி கண்ணுவ முனிவருடைய ஆசிரமத்துள்ளே ராஜா நுழைந்த உடனே உள்ள பார்த்தா ஒரு அழகான பெண் இருக்கிறார். பெண்ணை இப்ப இந்த ராஜா பார்க்கிறார். யாரோ தெரியலையே, ஒரு ஆசிரமத்திலே முனிவரை பார்க்க வந்த இடத்திலே இவ்வளவு அழகான பெண் இருக்கிறாளே என்று இந்த ராஜா வியப்படைகிறார். அந்த பெண்ணும் இந்த ராஜாவை பார்த்தார். அவ ஓடி போய் ஒரு ஆசனத்தை கொண்டு வந்து ராஜாவுக்கு போட்டாள். ராஜா போய் அந்த ஆசனத்திலே அமர்ந்தார். மாதவத்த ஒரு முனிவராயிருக்கிற கண்ணுவ முனிவருடைய ஆசிரமம் தானே இது என்றார். ஆமாம் என்றார். கண்ணுவ முனிவர் இல்லையா என்றார். அவர் வெளியே போயிருக்கிறார், இன்னும் 2 கடிகை பொழுதிலே வந்து விடுவார். வருவர் 2 கடிகை, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவார் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னும் 2 கடிகையிலே அவர் வந்து விடுவார் என்று ஒரு அர்த்தம். பெண்ணே, நீ யாருடைய மகள் என்று கேட்டார் ராஜா. அதுக்கு அவள் வணங்கி சொன்னாள், நான் கண்ணுவ முனிவருடைய வளர்ப்பு மகள். Shakuntala says she was the adopted daughter of the Rishi Kanva and her real parents were King Kaushika and the celestial Apsara Menaka. Her father, King Kaushika, was practicing severe austerities in the forest, which threatened the king of the Devas, Indra. So Indra sent the Apsaras to distract King Kaushika's concentration. தேவலோகத்தின் ஆண்டிய மாதர்கள் 4 பெண்கள். அதுல மேனகை அடைத்து அந்த கௌசிக ராஜா தவம் செய்கிறான், நீ போய் அவனுடைய தவத்தை கலைத்து விட்டு வா போனா. அங்கிருந்து மேனகையானவள் வந்து தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே கௌசிக ராஜா அவர் முன்பாக போய் ஆடுகிறார். அவ் உடம்பில் இருந்து வருகிற அந்த வாசனை, இவளுடைய பாடல், இவருடைய ஆடல், இதையெல்லாம் கேட்டு இப்ப அந்த கௌசிக ராஜானுடைய தவம் கலைந்தது. அவ ஓடி போய் அந்த பெண்ணை தழுவினாள். அதனுடைய விளைவாக இங்க மேனகிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தை கொண்டு போய் கௌசிக ராஜா இடத்திலே கொடுத்தாள். நான் தவம் செய்து பெரிய முனிவனாகணும்னு நினைச்சேன், என் தவத்தை இப்படி பாதியில கழிச்சுட்டேன். இந்த குழந்தை எடுத்து போய் நீயே வளர்த்து கொண்டா இருப்பாரு. அவ சிரிச்சான், இந்த வளர்க்கிற பிரச்சனை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், இது உங்க குழந்தை, நீங்களாச்சு உங்க குழந்தையாச்சுன்னு குழந்தை கொடுத்துட்டு அவன் மறைஞ்சிட்டான். இந்த குழந்தை இருந்தா நம்ம தவம் செய்ய முடியாது என்று அந்த குழந்தையை அப்படியே அங்கேயே விட்டு விட்டு இவர் வேறொரு இடத்துல போய் தவம் செய்ய போயிட்டார். அந்த குழந்தை அழுது கொண்டு இருக்கிறதாம். இப்படி அழுது கொண்டிருந்தார். சாகுந்தலம் சாகுந்தலம் என்கிற ஒரு பறவை, அந்த பறவை தன்னுடைய சிறகையை விரித்து அந்த குழந்தைக்கு நிழல் கொடுத்து கொண்டிருந்ததா. அந்த வெயில் ஏற ஏற அந்த குழந்தை அழுது கொண்டிருந்தது. அப்ப அந்த வெயில்ல இருந்து இந்த குழந்தை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த சாகுந்தலம் என்கிற பட்சி சிறகை விரித்து நிழல் கொடுத்து கொண்டிருந்ததா. அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருந்த கண்ணுவ முனிவருக்கு குழந்தையினுடைய அழுகுரல் ஓசை கேட்டது. வந்து பார்த்தா அழகான ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு. இந்த பறவைக்கு இருக்கிற இரக்கம் கூட பெற்றெடுத்த தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் இல்லையே என்று அந்த குழந்தை எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு சகுந்தலை சகுந்தலை என்று பெயர் வைத்து இந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் அருமையிலும் அருமையாக வளர்த்து வந்தார். Rishi Kanva found the abandoned child and raised her as his own daughter. என்னுடைய வரலாற்றை என்னுடைய தந்தையார் வேறொரு முனிவருக்கு சொன்னார், அதை நான் கேட்டிருக்கிறேன், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று தன்னுடைய பிறப்பு வரலாற்றை அவள் சொன்னாள். அண்டரும் பிறரும் போற்றும் அருந்தவன் கௌசிக பேர் கொண்டவன் தவத்தை ஆற்றி கோதரு
நலம் கை கொண்டே விண்டுவில் உயர்ந்த ஓங்கல் வேந்தனாம் இமயச்சாரல் என் திசை புகழை மீட்டும் இருந்த அருந்தவமிழைத்தான் கௌசிக ராஜா என்று ஒரு ராஜா இருந்தானா. இந்த கௌசிக ராஜாவுக்கு 100 பிள்ளைகளோடு ஒரு நாள் அவன் என்ன செய்தான், சேனா சைனியங்களோடு வேட்டைக்கு போன இடத்திலே எல்லோரும் பசியோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வந்து கொண்டிருந்த ஒரு இடத்துல வசிஷ்டர் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு இவர்கள் எல்லோரும் பசியோட போனார்கள். பசியோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்று வசிஷ்டர் தேவலோகத்து பசு, அது காமதேனுன்னு பேரு, அந்த காமதேனுவை வரவழைத்து இவர் எல்லாருக்கும் தேவாமிர்தமான உணவு பரிமாற சொன்னார். காமதேனு எல்லாருக்கும் உணவு வழங்கியது. Kamadhenu produced delicious food from her own body, and Kaushika was amazed. He said that Kamadhenu was wasted in the ashram, whereas she would be a huge asset to him and his huge army, providing them food on all their long campaigns. Vasishtha said that the cow did not belong to him, but was really a celestial creature who would come whenever sages like him invoked her. Kaushika, in anger at Vasishtha's refusal, sent his army to capture Kamadhenu. Kamadhenu appealed to Vasishtha, and he said that Kamadhenu could do whatever she could to defend herself. Now Kamadhenu created an entire army from her own body, and her army defeated Kaushika's army. Kamadhenu disappeared after the army was routed. Kaushika, in anger, sent his 100 sons to wage war against Vasishtha, but they were no match for Vasishtha's spiritual powers, and all his 100 sons lost their lives. Now Kaushika himself entered the fray and was amazed that Vasishtha was able to stave off all his invincible weapons. Kaushika realized that his physical prowess was ineffective against Vasishtha's spiritual powers. He decided to practice severe austerities to acquire the same kind of powers that Vasishtha had, so that he could become his equal and defeat him. Kaushika, being born as a Kshatriya, could only become a Rajarishi and not a Brahmarishi, which is what Vasishtha was. Kaushika was determined on being Vasishtha's equal and practiced even more severe austerities to achieve his goal. He has to overcome numerous obstacles on this quest, and finally King Kaushika becomes the sage Vishwamitra. The narrative of the fight between Vasishtha and Vishwamitra again hinges on the question as to whether an individual has agency or is just merely an instrument. Kaushika, through his sheer persistence, changes his own destiny. அரசே, இந்த வரலாற்றை என்னுடைய தந்தையார் வேறொரு முனிவருக்கு சொன்னார், அதை நான் கேட்டேன், அதை தான் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றாய். இவ்வளவு நேரமாக இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது. என்ன தயக்கம் கேட்டா, இந்த பெண்ணை கண்டவுடனே ராஜாவுக்கு விருப்பம் வந்து விட்டதே. ஆனா இவர் ஒரு பிராமண பெண் ஆச்சே, ஒரு பிராமண பெண்ணை நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமான்னு ஒரு தயக்கம் இருந்தது. ஆனா இப்போ பிராமண பெண் அல்ல, சத்திரியனுக்கு தான் பிறந்திருக்கிறாள் என்று தெரிந்தவுடனே அந்த எண்ணத்துக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஆயிப்போச்சு அவருக்கு. Both Shakuntala and Dushyanta are mutually attracted by the other. They decide to get married in the Gandharva fashion, where mutual consent between both partners sanctifies the marriage. Dushyanta is called away urgently by his royal responsibilities, and he takes reluctant leave of Shakuntala. He leaves promising that he would return the next day to claim a hand in marriage from her father Rishi Kanva and take her to Hastinapura. In Tamil traditions, before Dushyanta leaves, he makes a pledge before the elements, nature itself, to bear witness. He tells Agayavani that Shakuntala was his wife and the son born to them would be crowned king after Dushyanta. ஆகாயவாணியை சாட்சி வைத்து உன் வயிற்றிலே பிறக்கிற பிள்ளைக்கு தான் நான் பதவி தருவேன் என்று ஆகாயவாணியை சாட்சி வைத்துட்டு இந்த ராஜா இந்த சகுந்தலையோடு 2 கலந்திருந்து விட்டுட்டு போகிறார். இந்த ராஜாவுடைய நினைவாகவே இவள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாரே, அந்த நேரம் பார்த்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு தூர்வாச மாமுனிவர் வந்தாராம். Thinking about the absent Dushyanta with longing,
Shakuntala does not notice Rishi Durvasa, who had come to visit Kanva's ashram. Neither does she realize that Durvasa had cursed her in anger for ignoring him. துர்வாசர் கோபம் வந்துடுச்சு. நீ யாரை நினைத்து கொண்டு என்னை அலட்சியம் செய்தாயோ அவன் உன்னை காணுகிற வரையிலே உன்னை அவன் மறந்து போவ கடவுதுன்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைச்சுன்னு போயிட்டார். சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் இங்கே கண்ணுவ மாமுனிவர் வருகிறார். Shakuntala was afraid to tell her father about a secret wedding to King Dushyanta. But Kanva already knew what had happened, and he assures her that Dushyanta would come to claim her hand in marriage. மகளே, நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாதம்மா. உன்னுடைய அழகுக்கு உன்னுடைய அறிவுக்கு நான் இங்க போய் மாப்பிள்ளையை தேடுவது என்று இருந்தேன். தெய்வமா பார்த்து தாமா நீ இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த துஷ்யந்தன் அனுப்பி இருக்கிறார். அவன் நல்லவன் என்று இவர் சொன்னார். அப்பா, அவர் நாளை வந்து என்னை அழைத்து போகிறேன்னு சொன்னாருப்பா. மகளே, நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாதம்மா. நாளை நிச்சயம் வருவார், உன்னை அவர் அழைத்து செல்லுவார் என்றார். A son is born to her, and 12 years pass with no news from Dushyanta. Rishi Kanva persuades her to go to Hastinapura with her son and says that Dushyanta will definitely recognize their son, who resembled him most strongly. என்ன காரணமோ தெரியவில்லை. ராஜா ஒரு காலம் உன்னை மறந்திருந்தாலும் மறந்திருக்கலாம். நீ போய் அதற்கு நீ ராஜாவை பாருமா, உன்னை பார்த்தால் அவனுக்கு உன் நினைவு வந்து விடலாம் என்று சில பிராமணர்களை உடனடைத்து கொண்டு போய் ராஜாவிடத்தில் ஒப்படைத்து வாருங்கள் என்று சொல்ல இந்த பிள்ளையை அடைத்து கொண்டு சகுந்தலை அங்கிருந்து ராஜா இருக்கிற இடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆயிரம் ஆயிரம் கற்பனையோடு வந்து கொண்டிருக்கிறாள். நம்மை போய் ராஜா பார்த்தவுடனே ஓடி வந்து நம்மை அணைத்துக் கொள்வார், நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் என்ற ஆசையோடு வந்தாள். அந்த அரண்மனையிலே உள்ளே நுழைகிறாள். With great expectations and love, Shakuntala reaches Hastinapura and is shocked when Dushyanta says in open court that he does not know who Shakuntala was. அப்படி அரண்மனையிலே உள்ளே நுழைந்தவுடனே ராஜா பார்க்கிறான். பார்த்த மாத்திரத்திலே வருகிறவள் சகுந்தலை தான் என்று நல்லாவே தெரியுது. இவ்வளவு நாள் மறந்திருந்தான், ஆனா பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா அவளை கூடுகிற பொழுது என்ன செய்தான்? ஆகாயவாணியை சாட்சி வைத்தான் இல்லையா? வயிற்றுல பிறகுற பிள்ளைக்கு தான் நான் ராஜ்யம் கொடுப்பேன்னு சொன்னான். எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு பிள்ளைக்கு திடீர்னு ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டா மக்கள் ஏத்துக்கணுமே. அதனால ஆகாயவாணியை நம்ம சாட்சி வச்சோமே, அந்த ஆகாயவாணி வந்து சொல்லட்டும் என்று இவ கண்டும் காணாதிருக்கிற மாதிரி அமைதியா இருக்கிறான். கண்டு மாலரசனும் கமலையன்ன தன் உன் தொடி இவள் தனக்கு உதித்தமைந்தனின்று என் திசை புறப்பவன் எண்ணி மீளவும் கண்டிலான் போலிருந்து இயலும் காலையில். பெண்ணே, நீ யார்? எங்கிருந்து வருகிறாய்? உன்னுடைய பெயர் என்ன? இந்த பிள்ளையினுடைய தந்தை யார் என்று கேட்டான். இந்த பெண்ணு ஒன்னும் சொல்லல. மகனே பரதா, அவர்தான் என்னுடைய அப்பா, போய் வணங்குனார் என்று அங்க இருக்கிறவர்களுக்கு எதுவுமே புரியல. எல்லாரும் திகைக்கிறார்கள். மறந்தனன் நான் தகையன்று அங்கையும் இறந்த நாள் கண்ணுவர் இருக்க எய்தினே சிறந்து என அணைந்து கந்தருவத்து ஒன்றி இவ்வரம் தரும் புதல்வனை அளித்த நாள் தனில் நம்மை மறந்து விட்டார் போல் இருக்கிறது என்று இந்த சகுந்தலை பார்த்தாள். அரசே, என்னை உங்களுக்கு நினைவில்லையா? அரசே, நீங்க வேட்டையாடி வந்த இடத்திலே ஒரு நாள் கண்ணவருடைய வனத்துக்கு வந்து எங்க ஆசிரமத்திலே வந்து என்னை சந்தித்தீர்களே சுவாமி. என்னோடு நீங்கள் கலந்திருந்து விட்டு நாளை வந்து நான் உங்களை அழைத்து போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்களே சுவாமி, மறந்து விட்டீர்களா சுவாமி என்று அவள் அழுகிற பொழுது ராஜா பார்த்தான். அவையோர்களே, சபையோர்களே, இவள் யார் என்றே எனக்கு தெரியாது. நான் பார்த்ததும் இல்லை, இவளை கண்டதும் இல்லை, இவளை கலந்ததும் இல்லை. கண்டிலேன் இவள் தனை கலந்தது இல்லையால்
பண்டை நாளோடு அங்கி வாழ் பாவை மாறினோ ஒன் தொடி மிகுந்த நண்புடையளாகியே விண்டு இடர் பொழிவது மேலிதாம் என்றான். இந்த சபையில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் பார்த்தார்கள். ராஜா சொல்வதை கேட்கத்தா இல்ல இந்த பெண்ணு சொல்றதை கேட்கத்தானே அவங்களுக்கு புரியல. ஏன்னா நம்ம ராஜா நல்லவர் என்று இவர்களுக்கும் தெரியும். ஆனா இந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் இவள் பொய் சொல்ற மாதிரி தெரியல. அதுவும் இந்த பிள்ளையை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ராஜாவை உச்சி வச்சுக்கிற மாதிரியே இருக்குது. இவ சொல்வது சரியா இல்ல ராஜா சொல்வது சரியா என்று தெரியாமல் எல்லோரும் விழிக்கிறார்கள். நாட்டு மக்கள் யாராவது தவறு செய்தால் ராஜா தண்டனை செய்யலாம். ஆனா ராஜாவே தவறு செய்தால் ராஜாவுக்கு யார் தண்டனை கொடுக்கிறது? மைந்தன் ஒருவன் வர என்று மாமகங்கள் சந்ததமும் செய்து தவம் தருமம் பூண்டொழுகி முந்து விரத முறையாற்றித்தான் அளிப்பரி சந்ததியை நோக்கி சலித்து அவரை காணேனால் சந்ததியை நோக்கி சலித்தவரை காணேனால். மக்களே, ராஜா சொல்வது உண்மை இல்லை. இவர்தான் இந்த ராஜாவுக்கு பிறந்த பிள்ளை என்றவள் அழுகிறாள். பிள்ளையை கூட வேண்டான்னு சொல்றாரு. ஆனா சத்தியம் செய்தாரே, அந்த சத்தியத்தை கூடவே அவர் மறந்துட்டார். வாவி ஒரு 100 தனையானும் துறவொன்று மேவும் அது 100ஆகும் வெய்ய தடம் மன்னது 100 ஆவலின் செய் பெற்றி மகமகம் அவை 100 வக்கும் மகன் தாவு திறன் மைந்தால் சதம் தானாமோர் சத்தியமே. 100 கிணறு வெட்டிய புண்ணியம் ஒரு குளம் வெட்டினா கிடைக்குமா? 100 குளம் வெட்டிய புண்ணியம் ஒரு வேள்வி செய்தா கிடைக்குமா? 100 வேள்வி செய்த புண்ணியம் ஒரு சற்புத்திரனை பெற்றெடுத்தாலே கிடைக்குமா? 100 சற்புத்திரர்களை பெற்றெடுத்த புண்ணியம் ஒரு சத்தியத்தை காப்பாத்தினவே கிடைக்குமா? In Kalidasa's rendition of this narrative, a humiliated Shakuntala is taken away by her mother Menaka to sage Kashyapa's ashram, where finally Shakuntala is reunited with Dushyanta. A fisherman bringing to the king a ring which Shakuntala had lost jolts Dushyanta's memory and suddenly remembers all that he had forgotten. In the Tamil rendition, Shakuntala is portrayed as a strong, independent woman who berates Dushyanta for breaking his word. To a king, a promise he made, she says, should be sacrosanct, and she narrates the story of King Harishchandra here. Harishchandra was unwavering to his word, whatever it cost him personally. Any promise he made was absolutely sacrosanct to him, and he would rather die than break his word. Rishi Vishwamitra wanted to test the sanctity of Harishchandra's word. So one day he approached the king asking alms. The king, in all his generosity, declared that all that he owned was now the property of the sage, and he could ask whatever he wanted. Vishwamitra wanted all the wealth that the king owned, and promptly Harishchandra gave him his kingdom and all his wealth. Harishchandra then left his kingdom with his wife and son, all 3 of them dressed in the garb of ascetics or of people who owned nothing. Vishwamitra was not satisfied by this gesture of the king, as he felt that still the king owned some undisclosed wealth. The narrative which follows is a divestment of all the wealth which the king consciously or unconsciously owned. As the narrative unfolds, Harishchandra becomes a slave and works as a caretaker of the cremation grounds. For every body that Harishchandra cremated, some money would be given to him, the major portion of which would go to his master. Harishchandra would subsist on whatever remained. Vishwamitra was still not satisfied, as he felt that Harishchandra still had wealth in terms of his attachment to his wife Taramati and their son Rohit Das. Harishchandra to him will only be bereft of all his wealth once his final attachment to his wife and son were also removed. So in this tragic narrative, his queen Taramati
lands up at Harishchandra's crematorium to cremate their newly dead son, Rohit Das. As Taramati had no money to pay for the cremation of Rohit Das, Harishchandra was honor bound to refuse to cremate his own son. At this point of the narrative, all the gods from heaven land up in the crematorium. They are pleased with Harishchandra upholding Dharma even at the direst of times. Now Vishwamitra also enters and he promises, even pleads with Harishchandra that he would get back all that he had lost if he just withdrew the promise he had made to him. But Harishchandra remains steadfast and does not renege on his promise. After narrating the story of Raja Harishchandra, an angry Shakuntala is about to walk away from the court with his son Bharata. புடவியில் தீயோர் நல்லோர் பூவையர் புருடர் யார்க்கும் கடவுள் வேறு ஒருவன் உண்டேன் காத்தளித்திடுவன் என்ன மடமகளும் உரைத்து காதல் மைந்தனை கரத்தில் பற்றி தடவிடியால் சோரே சகுந்தலை மீண்டாள் மாதோ உலகத்திலே தெய்வம் என்று ஒன்றிருந்தார். அந்த தெய்வம் வந்து நமக்கு இங்க வாழ்வு சொல்லட்டும், இல்லையாண்டால் நம்ம வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ளலாம், வாடா போகலாம் என்று மகனுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு அந்த சபையிலிருந்து வேகமாக வெளியேறுகிறார். அந்த நேரத்திலே அங்கே அசரீரியாக ஆகாயவாணி சொல்லுகிறதா, அப்பா துஷ்யந்தனே, இவள் சொல்வது அத்தனை உண்மைதான். நீ கானகத்துக்கு போனதும் உண்மைதான், இவளை கண்டதும் உண்மைதான், இவளோடு கலந்திருந்தது உண்மைதான். ஆகாயவாணியை சாட்சி வைத்து இவள் வயிற்றிலே பிறக்கிற பிள்ளைக்கு நான் பதவி தருவேன் என்று சொன்னதும் உண்மைதான். என்ன காரணமோ தெரியவில்லை, இவ்வளவு நாளாக நீ மறந்திருந்து விட்டாய். இந்த அசரீரி சொல்லட்டும் என்றுதான் இவ்வளோ நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தான் ராஜா. ஏன்னா ஆகாயவாணியை சாட்சி வைத்துதான் இந்த பெண்ணோடு கலந்திருந்துட்டு வந்தான். திடீரென்று வந்த பெண்ணுக்கு, எங்கிருந்தோ வந்த பிள்ளைக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்தா நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா, சாட்சி வேணும் இல்லையா. அந்த ஆகாயவாணி சாட்சி வைத்தோமே, அது உண்மையாக இருந்தால் ஆகாயவாணி இங்க வந்து சாட்சி சொல்லட்டும் என்று இவ்வளோ நேரமாக பொறுமையாக இருந்தான் அரசன். ஆகாயவாணியே சொன்ன உடனே அவன் அங்கிருந்து எழுந்து ஓடி போய் அந்த பிள்ளையை வாரி அணைத்து கொண்டான். மனைவி ஆற தழுவி அடைத்து வந்தான். சபையிலே நிறுத்தினான். அவையோர்களே, சபையோர்களே, இவளை கண்டவுடனே இவள் என்னுடைய மனைவி என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன். நான் ஒரு நாள் கானகத்துக்கு போனதும் உண்மைதான், அவளை கண்டதும் உண்மைதான், இவளோடு கலந்திருந்தது உண்மைதான், இவள் வயிற்றிலே பிறக்கிற பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் தருகிறேன் என்று சத்தியம் செய்ததும் உண்மைதான். ஏனோ தெரியவில்லை, இவ்வளவு நாளா நான் மறந்திருந்து விட்டேன். இவளை கண்டவுடனே எனக்கு எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து விட்டதே. நான் அப்பொழுதே ஓடி வந்து இவளை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் நீங்க எல்லாரும் நீங்க நம்பணுமே. அதனால ஆகாயவாணி சாட்சி வைத்தேனே, அந்த ஆகாயவாணி சொல்லட்டும் என்று இவ்வளவு நேரம் நான் அமைதியாயிருந்தேன். இப்ப ஆகாயவாணியே சொல்லிவிட்டது, அதனாலே நான் நீங்க எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான். இந்த சபையில் இருந்த எல்லாருமே மகிழ்ந்தார்கள். The storyteller ended this session by describing the rule of Bharata, who, while being a great king, was also a great patron of the arts. விரதம் மிஞ்சிய வெள்வியால் கேள்வியால் மிக்கான், விரதம் மிஞ்சிய வேள்வியால் கேள்வியால் மிக்கான், சுரதேனல் மங்கையர் முலை குடைவனை வரைத்தோளான், விரதம் மிஞ்சிய வேள்வியால் கேள்வியால் மிக்கான், சுரதனல் மங்கையர் முலை குவடனை வரைத்தோளான், பரதன் என்று ஒரு பார்த்திவன், பரதமும் இசையும் சரதம் என்புரே அக்குலம் தனில் அவதரித்த. The Mahabharata narrates 3 stories to say who the Pandavas were and why they were born. One narrative says that there were 5 of the 8 guardian deities of the cardinal directions. All the deities of the cardinal directions were saddened seeing the plight of Raja Harishchandra. 5 out of the 8 guardian deities protested against the cruelty of Vishwamitra
against the venerable King Harishchandra. Vishwamitra cursed them for questioning his intentions, and these 5 guardian deities were born as the Pandavas. This is one reason for the Pandavas' birth given in the epic. Another narrative says that there were 5 Indras of the previous yugas who, because of the power that they possessed currently, thought that they were immortal. A line of ants is shown to them, and when they ask as to who these ants were, the answer was that all these ants were the Indras of their respective yugas. These 5 arrogant Indras were cursed to be born on earth as the Pandavas. This is one distinctive feature of epic traditions where every narrative has an axis which cannot be contained by one single narrative. As one storyteller said, to tell one story, you have to tell another. To complete which, you have to begin another. In effect, he said, to tell one story, one has to tell all stories. Only death, he said, was a single story.